Hello friends, up to last video we have seen how Dobereiner, Newlands, Mendeleev classified elements on the basis of their atomic mass number and Henry Moseley classified on the basis of atomic number. Henry Moseley stated a modern periodic law, that is, physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers. Now in this video we are going to study what is the structure of modern periodic table. Modern periodic table, which is also called as long form of periodic table. Similar to the Mendeleev's periodic table, in modern periodic table, there are also some vertical columns, those are called as groups, and horizontal rows called as periods. So here, in modern periodic table, the number of periods are 7 and number of groups are 18. And here the number of groups are indicated by the numbers, that is 1, 2, 3, that is up to 18. Here we have seen that in Mendeleev's periodic table, groups are named as 1, 2, 3, okay, but in Roman letters, that is 1, 2, 3, okay, like this, and these columns or these groups are subdivided into A and B, okay. So here आपण त्याचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं, पण in modern periodic table or long form of periodic table, groups are numbered as 1, 2, 3 and so on. Here group 18, it is also called as zero group. It is also called as zero group. आपण तो बघणार आहे zero group का म्हणतो आपण त्याला, ठीक आहे. So याच्यामध्ये तर लक्षात येतं periods आहे 7, number of groups are 18. Now on the basis of the electronic configuration, all 18 groups are divided into 4 blocks. It is S block, P, D and F. So हे S block, P, D, F असेच कॉन्फिगरेशन किंवा असेच ब्लॉक्स आपण काय करतो, हे हायर स्टडी मध्ये आपण घेणार आहे, ज्यामध्ये 11th ॲटॉमिक स्ट्रक्चर रिलेटेड टॉपिक असणार आहे, ज्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपण बघतो. 10th पर्यंत आपण जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जे घेतो, सपोज मी जर असं लिहिलं सोडियम 11, याचं कॉन्फिगरेशन येतं काय 281, या पद्धतीने आपण कॉन्फिगरेशन देतो. Now here 281, these are placed in different shells. These are placed in different shells which are also called as orbits. यांच्यामध्ये आपण याला प्लेस करतो K, L, M, N असे आपण शेल्स बघितलेले आहेत अर्ली स्टँडर्ड्स पर्यंत, आणि याला आपण नंबर्स ने इंडिकेट करतो. N is equal to 1, 2, 3, 4 and so on. And for corresponding numbers we use letters capital K, L, M and N असे यूज करतो आपण. म्हणजे हे जे कॉन्फिगरेशन आपण बघितलेलं आहे 10th पर्यंत, हे शेल कॉन्फिगरेशन आहे किंवा ऑर्बिट कॉन्फिगरेशन आहे. आपण हायर स्टडी मध्ये काय बघतो की ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशनचा आपण स्टडी करतो, म्हणजे ज्याच्यामध्ये S, P, D, F असे काही सब ऑर्बिटल्स येतात. मग त्याच्यामध्ये सपोज आता मी एक्झाम्पल म्हणून सांगतो, सोडियमचं कॉन्फिगरेशन जे येतं, इट इज 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So yeah, so here 1, this is the first shell, 2, this is the second shell, and 3s1, okay, this belongs to the third shell. So you can observe here these numbers indicates number of electrons. So here is a 2, here is a 8 and here is a 1. So 2, 8, 1 तेच येतं आपण लिहितोय. आणि यामधला जो सगळ्यात शेवटचा इलेक्ट्रॉन असतो, ओके, म्हणजे सगळ्यात जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन आहे किंवा ज्याला आपण आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन म्हणतो, ते तो कुठे आहे प्रेझेंट, तर S मध्ये प्रेझेंट आहे. सो सोडियम हा S ब्लॉक मध्ये येतो, ठीक आहे. सो आपण हायर मध्ये बघणार आहे. नाउ हियर द ब्लॉक्स आर S, P, D, F. Blocks are S, P, D, F. Now here in S block there are two groups, group number 1 and 2. याला सेपरेट इंडिकेट करतो 1 and 2 अशा पद्धतीने. Now group 1, it contains all metals. Those metals are called as alkali metals. Those metals are called as alkali metals. While in group 2 there are also metals, but those are called as alkaline earth metals. Alkaline earth metals. Okay, so group 1 आणि 2 म्हणजे S ब्लॉक मध्ये दोन्ही मेटल्स, दोन्ही ग्रुप मध्ये मेटल्सच प्रेझेंट आहेत. फर्स्ट मध्ये अल्कली मेटल्स, सेकंड जे आहे ते अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. म्हणजे अल्कली मेटल्स याच्यासाठी एक्झाम्पल लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीसियम, फ्रान्सियम
अँड फॉर अल्कलाईन अर्थ मेटल जे आहेत त्यामध्ये बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम अँड रेडियम. सो हे एलिमेंट्स यामध्ये येतात. ठीक आहे, सो मी राईट करतो ते. सो अल्कलीसाठी जे येतात लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीसियम अँड फ्रान्सियम. while in alkaline earth metals here beryllium, magnesium, calcium, strontium, these are barium and radium. हा Be आहे, हा Ba आहे. ठीक आहे. सो हे प्रेझेंट आहे. नेक्स्ट जो पी ब्लॉक आहे. सो पी ब्लॉक, तर एस ब्लॉक जो आहे तो कुठला आहे, ग्रुप 1 आणि ग्रुप 2 आहे. तर पिरियडिक टेबल मध्ये म्हणजे मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये एस ब्लॉक हा एक्स्ट्रीम लेफ्ट साइडला आहे, व्हर्टिकल 2 कॉलम्स आहेत. सो पी ब्लॉक मध्ये ग्रुप्स 13 to 18 एवढे ग्रुप येतात. 13, 14, 15, 16, 17, 18 म्हणजे टोटल किती ग्रुप झाले याच्यामध्ये, 6 ग्रुप्स होतात. ठीक आहे. आणि एस ब्लॉक मध्ये किती ग्रुप येतात, 2 ग्रुप येतात. सो पी ब्लॉक साठी 13 to 18 6 ग्रुप येतील. आता यामध्ये इथं जसं मी मेन्शन केलेलं आहे एलिमेंटचे नेचर्स. इन एस ब्लॉक बोथ ग्रुप्स कंटेन्स मेटल्स, बट इन पी ब्लॉक मेटल्स, नॉन मेटल्स अँड मेटलाइट्स आर आल्सो प्रेझेंट. सो याच्यामध्ये मेटल्स, metalloids having the properties in between, intermediate between the metals and non-metals. ओके, हे तिन्ही काइंडचे मेटल्स एलिमेंट्स प्रेझेंट आहेत पी ब्लॉक मध्ये. सो मी पी ब्लॉकचा जर ऑब्झर्व केला तर त्याच्यामध्ये एक झिगझॅग लाईन आहे. त्या झिगझॅग लाईनला असं हे मेटलाइट्स प्रेझेंट आहेत. झिगझॅग लाईन वरतीच हे मेटलाइट्स प्रेझेंट आहेत. त्या झिगझॅग लाईन मध्ये म्हणजे ही जी लाईन आहे त्याच्या अप्पर साइडला इथं हे मेटलाइट्स आहेत. अप्पर साइडला नॉन मेटल्स, तर लोअर साइड मध्ये मेटल्स प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट डी ब्लॉक. सो इन डी ब्लॉक ग्रुप 3 to 12 हे ग्रुप्स यामध्ये येतात. म्हणजे किती टोटल हे ग्रुप झाले, 3 to 12 म्हणजे हे 10 ग्रुप झाले. आणि यामध्ये फक्त मेटल्स प्रेझेंट आहेत. याच्यामध्ये फक्त मेटल्स प्रेझेंट आहेत. And D block elements are also called as transition elements. These are also called as transition elements. हे पण आपण एक क्लासिफिकेशन बघतोय. This classification is based on the electronic configuration. Now here the F block. आता F block जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तेव्हा इथं मेन्शन काय केलेले आहे, टोटल पिरियड्स किती आहेत, 7 आहेत. म्हणजे टोटल 7 हॉरिझॉन्टल रोज आहेत. But there are 2 separate rows are placed at the bottom of the periodic table, and one of them is the lanthanoid. Lanthanoids is indicated by the L-N, and second is the actinoid. Lanthanoids and actinoids here A-N असे इंडिकेट केले जातात. आता हे जर तुम्ही पोझिशन त्यांची ऑब्झर्व केला पिरियोडिक टेबल मध्ये तर असं लक्षात ठेवा जे लॅन्थेनाइड्स आहेत ते थर्ड ग्रुप आणि 6th पिरियड मध्ये आहेत. थर्ड ग्रुप आणि 6th पिरियड मध्ये आहेत. आणि ऍक्टिनॉइड्स हे थर्ड ग्रुप आणि 7th पिरियड मध्ये. त्यांना मग लॅन्थेनॉइड्स असं का म्हटलेलं आहे, तर जे 14 ग्रुप्स, जे 14 एलिमेंट्स आहेत या दोन्ही मध्ये, लॅन्थेनॉइड्स मध्ये 14 एलिमेंट्स आहेत, ऍक्टिनॉइड्स मध्ये 14 एलिमेंट्स आहेत. त्याच्या प्रॉपर्टी म्हणजे लॅन्थेनॉइड साठी जे सेरियम पासून जे ल्युटेटियम पर्यंत जे एलिमेंट आहेत, सेरियम टू ल्युटेटियम, या 14 एलिमेंटच्या प्रॉपर्टीज La म्हणजे लॅन्थॅनम सारख्या, लॅन्थॅनम सारख्या याच्या प्रॉपर्टीज आहेत. आणि म्हणून याला सेरियम टू ल्युटेटियम या सगळ्या एलिमेंट्सना कॉमनली आपण लॅन्थेनॉइड्स म्हणतो. ठीक आहे. तसंच ऍक्टिनॉइड जे आहेत, ऍक्टिनॉइड्स मध्ये थोरियम TH टू LR मीन्स लॉरेन्शियम. ओके,
103 नंबर आहे त्याचा ऍटॉमिक नंबर. याच्यामध्ये सुद्धा हे 14 इलेमेंट्स आहेत. तर यांच्या प्रॉपर्टीज ह्या एसी म्हणजे ऍक्टिनियम सारख्या आहेत. ऍक्टिनियम सारखे आहेत. यांच्यासारखे प्रॉपर्टीज असल्यामुळे यांना आपण काय म्हणतो ऍक्टिनॉइड्स म्हणतो. मग यांना सेपरेट ग्रुपमध्ये सेपरेट पिरियड मध्ये काय इन्क्लूड केलेलं नाही आहे. तर समजा आपण ह्या सगळ्या 14 एलिमेंट्सला जर पिरियडिक टेबल मध्ये जर इन्सर्ट केला तर तो पिरियडिक टेबल जो आहे ओके तो व्यवस्थित दिसणार नाही म्हणा किंवा त्याची अरेंजमेंट जी आहे ती प्रॉपर असणार नाही. फक्त दिसण्यासाठी व्यवस्थित एक रेग्युलर त्याचं स्ट्रक्चर दिसावं ओके सुंदर दिसावा याच्यासाठीच फक्त आपण त्या लॅन्थेनाइड्स ऍक्टिनॉइड्सला सेपरेट रोज म्हणा किंवा सेपरेट पिरियड्स मध्ये त्यांना आपण ठेवलेलं आहे. ऍट द बॉटम आपण त्यांना प्लेस केलेला आहे. सो हे क्लासिफिकेशन झालेलं आहे. दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एस पी डी एफ. सो एस मध्ये ग्रुप 1 2 आहे, पी मध्ये 13 to 18, डी मध्ये ग्रुप 3 to 12 आणि एफ जो आहे हे दोन्ही लॅन्थेनाइड्स आणि ऍक्टिनॉइड्स जे आहेत ते सगळे थर्ड ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहेत बट दे आर प्रेझेंट इन द 6th and 7th पिरियड रिस्पेक्टिव्हली. आणि यामध्ये जर आपण नेचरचा विचार केला म्हणजे मेटल नॉन मेटल्स मेटलॉइड्स सो एस मध्ये फक्त मेटल्स प्रेझेंट आहे, पी मध्ये मेटल्स मेटलॉइड्स नॉन मेटल्स सगळे प्रेझेंट आहे, डी मध्ये मेटल्स प्रेझेंट आहे. डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज ट्रान्झिशन एलिमेंट्स and here F block elements are called as inner transition elements. These are called as inner transition elements. असं म्हणतो आपण. ठीक आहे. आणि याच्यामध्ये सगळे मेटल्स आहेत. आता हे तुम्ही ऑब्झर्व कराल की जे 118 एलिमेंट्स आहेत ओके त्यातले एलिमेंट्स काही इथे येतात का या ब्लॉक मध्ये आहेत. अजून काही नवीन एलिमेंट्स मे बी डिस्कवर होतील किंवा मे बी काही इन्व्हेंट होतील प्रिपेअर्ड होतील. Now the next is electronic configuration and modern periodic table. So मगाशी मी मेंशन केलं होतं in modern periodic table how many groups are there? Total 18 groups are present and 7 periods are present. So इथे एक एक्झाम्पल मी लिहितोय आता. ग्रुप फर्स्ट साठीचे एलिमेंट मी लिहितोय. फर्स्ट हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम. हे फर्स्ट 4 एलिमेंट्स आहेत. मगाशी मी मेंशन केलं होतं की ग्रुप 1 मध्ये अल्कली एलिमेंट्स किंवा अल्कली मेटल्स प्रेझेंट आहेत. हायड्रोजन हा गॅस आहे. ठीक आहे. त्यांना जरी ग्रुप 1 मध्ये इन्क्लूड केला असला तरी त्याचे कॉन्फिगरेशन सेम असल्यामुळे त्याला ग्रुप 1 मध्ये घेतलेला आहे. अदरवाइज हायड्रोजन आणि यांच्यात काहीच प्रॉपर्टीज सिमिलर आहेत. हा नॉन मेटल आहे, गॅसेस नेचर आहे, मेटल्स आहेत, हे सॉलिड आहेत. आता याचं जर आपण कॉन्फिगरेशन घेतलं तर कॉन्फिगरेशन लिहिण्या अगोदर आपल्याला ॲटॉमिक नंबर माहित असायला पाहिजे. त्याचा ॲटॉमिक नंबर किती येतो? Z is equal to 1, here Z is 3, Z is 11 and Z is 19. सो याप्रमाणे याचं कॉन्फिगरेशन काय बघा. here हायड्रोजन 1, लिथियम 2 1, sodium 2 8 1 and potassium 2 8 8 1. Okay. So these are the configuration of first 4 elements from group 1. So हे जर आपण ऑब्झर्व केलं तर लक्षात काय येतं यांचा जो हा सगळ्यात शेवटी जे इलेक्ट्रॉन्स मेन्शन केलेले आहेत तिथं ओके मगाशी मी हे सांगितलं होतं की हे जे के एल एम एन या फॉर्म मध्ये म्हणजे यांना आपण शेल्स म्हणतो आणि सगळ्यात जो बाहेरचा शेल असणार आहे. आता यामध्ये हायड्रोजन मध्ये फक्त एकच शेल प्रेझेंट आहे. सो मी ते इथं मेन्शन करतो. सो हाऊ मेनी शेल्स आर हियर? Only 1 here, 2 here, 3 and here 4. So 4 shells are present in the potassium. And here number of shells वरूनच आपण काय करणार आहे? नंबर ऑफ पिरियड डिसाइड करणार आहे. यावरूनच आपण पिरियड डिसाइड करतो.
म्हणजे तुम्ही जर मॉडर्न पिरियडिक टेबल किंवा लॉंग फॉर्म ऑफ पिरियडिक टेबल बघा तो ऑब्झर्व केला तर लक्षात येईल की हायड्रोजन फर्स्ट पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे, लिथियम प्रेझेंट इन सेकंड, सोडियम इन थर्ड अँड पोटॅशियम प्रेझेंट इन द फोर्थ पिरियड. Okay, that means the number of period can be decided by using the number of shells. Okay, now next here you can observe in first here in the last, in every last shell, okay, every last shell which is also called as the outermost shell which is also called as valence shell. So here in all these elements, in the last shell, outermost shell, only one electron is present. And here, valence shell electrons. So here, 1, 1, 1, 1. And this valence shell electrons gives a number of group. This gives a number of group. That means by observing these elements configuration, it can be said that 1, 1, 1, 1. Okay, so only one electron is present in the valence shell. That means all these elements are present in group first. Okay, जो इथे ऑलरेडी मेन्शन मी केलेला आहे. फक्त आता हे ग्रुप जे आहे, जर पी ब्लॉक मध्ये जर इलेमेंट जात असेल तर मात्र यांच्यामध्ये व्हॅलन्स शेलचाच फक्त यूज करणार आहे. मी फक्त इथे असं म्हटलेलं आहे व्हॅलन्स शेल वरून आपण ग्रुपचा नंबर डिसाइड करतो. मी जर असा लिहिला कॉन्फिगरेशन, सोडियमचं कॉन्फिगरेशन ऑलरेडी मेन्शन केलेलं आहे 281 आहे, ठीक आहे, ॲटॉमिक नंबर 11. जर इथं मॅग्नेशियम आपण घेतो एक्झाम्पल, मॅग्नेशियम 282 कॉन्फिगरेशन येणार आहे. सो यामध्ये 1 2 3 शेल्स प्रेझेंट आहेत. दॅट मीन्स मॅग्नेशियम इज ऑल्सो प्रेझेंट इन थर्ड पिरियड. पण इथं व्हॅलन्स शेल जो आहे म्हणजे सगळ्यात बाहेरचा जो शेल आहे यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत. याचा अर्थ हा सेकंड ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहे, ग्रुप सेकंड आहे. हा जो आहे तो ग्रुप फर्स्ट मध्ये आहे. पण हे जर आता अजून एक मी ॲटॉमिक नंबर इन्क्रीज करतोय, ॲल्युमिनियम कॉन्फिगरेशन येणार आहे 283 या पद्धतीने. म्हणजे हा 1 2 3 म्हणजे 3 शेल्स असल्यामुळे पिरियड 3 मध्ये येतो. पण जर इथं 3 असेल तर तो ग्रुप 3 मध्ये येत नाही. लक्षात घ्या, 1 2 हा जेव्हा आपण ब्लॉक्स 1 2 हे जे ग्रुप आपण पास केले की मध्ये डी ब्लॉक येतो. डी ब्लॉकचे 10 इलेमेंट आहेत. त्यानंतर पी ब्लॉक स्टार्ट होतो, ठीक आहे. आणि जर तुम्ही ऑब्झर्व केला तर डी ब्लॉक हा कोणत्या पिरियड पासून स्टार्ट होतोय? यस, हा 1 to 7 सगळ्या पिरियड साठी मध्ये पिरियड मध्ये आहे. हा पी जो आहे हा सुद्धा फक्त आता सेकंड जो मी नंबर रिमूव्ह करतोय, पी हा जो आहे तो सेकंड टू 7th पर्यंत प्रेझेंट आहे. मी हे पिरियड्स लिहितोय. जो डी आहे हा 4th पासून स्टार्ट होतो, 4 to 7 आहे. आणि एफ जो आहे 4 5 रिमूव्ह करा, 6 to 7 आहे, इथून स्टार्ट होतो. म्हणजे इथं जर आपण ऑब्झर्व केला तर 1 2 3 पिरियड्स प्रेझेंट आहेत. ओके, म्हणजे 3 पर्यंत तरी कोण असणार आहे? पी ब्लॉक असणार आहे. म्हणजे डी त्याच्यामध्ये येत नाहीये. ओके, सो त्यांना आपण इथं तो गॅप पार करून आपल्याला पुढे जावं लागेल. सो हे लक्षात घ्या. जर इथं व्हॅलन्स शेल मध्ये, ओके, व्हॅलन्स शेल मध्ये 1 आणि 2 हे सोडून आणखीन काही इलेक्ट्रॉन जर असतील तर त्यामध्ये 10 ऍड करायचा. सो इथं 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत, म्हणजे 3 + 10 सो टोटल येतात 13. म्हणजे हा 13th ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहे. याचा आणखीन एक एक्झाम्पल घेऊ. समजा असं लिहिलं मी फॉस्फरस. फॉस्फरस ॲटॉमिक नंबर आहे 15, कॉन्फिगरेशन 285. This is the configuration. Now how many shells are here? 1 2 3. That means third period. पण इथं 1 आणि 2 सोडून अदर नंबर असेल तर त्यामध्ये 10 ऍड करणार मी. म्हणजे 5 + 10 त्याचा आन्सर येतं 15. तो 15th ग्रुप मध्ये हा प्रेझेंट आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट याचा आणखी एक एक्झाम्पल घेऊ. थोडंसं हायर शेअर मध्ये किंवा हायर पिरियड मध्ये एक्झाम्पल घेऊ. सपोज कॅल्शियम आहे. कॅल्शियमचा ॲटॉमिक नंबर 20. सो कॉन्फिगरेशन 2882 या पद्धतीने 2882. आता 2 जो आहे
म्हणजे हा फर्स्ट पिरियड आहे आणि तुम्ही ऑब्झर्व केला तर लक्षात येईल फर्स्ट पिरियड मध्ये 2 एलिमेंट्स प्रेझेंट आहे, त्यानंतर 8 म्हणजे 8 एलिमेंट्स प्रेझेंट आहे, पुन्हा 8 अगेन 8 एलिमेंट्स, त्यानंतर मग कॅल्शियम येतो फर्स्ट आणि सेकंड नंबरला. सो इथं कॉन्फिगरेशन वरून लक्षात येतं की याचा पिरियड कोणता असणार आहे 1 2 3 4 म्हणजे हा फोर्थ पिरियड मध्ये आहे आणि ग्रुप शेवटी इलेक्ट्रॉन किती आहेत 2 म्हणजे हाच त्याचा ग्रुप नंबर असणार आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आणखी एक एक्झाम्पल सपोज इथं आपण क्लोरीन आहे atomic नंबर 17 configuration is 287. so here period and group काय 1 2 3 म्हणजे 3 शेल्स आहेत, सो पिरियड नंबर 3 आणि 1 and 2 हे सोडून जर अदर नंबर असेल तर 10 ऍड करतोय मी इथं. सो 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 17 म्हणजे 17 ग्रुप मध्ये तो प्रेझेंट असणार आहे. ठीक आहे. आता हेच सो ग्रुप मध्ये जर आपण बघितला तर व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते सेम असतात. व्हॅलेन्स शेल इलेक्ट्रॉन सेम आहे म्हणजे यांची व्हॅलेन्सी सेम असणार आहे, यांची व्हॅलेन्सी सेम येते आणि हेच आपण त्याचे ग्रेडेशन जे आहे ॲटॉमिक रेडियस, ॲटॉमिक साईज, ओके, किंवा मेटॅलिक नॉन मेटॅलिक कॅरेक्टर हे ग्रेडेशन या ग्रुप मध्ये ते चेंज होत जातं, इन्क्रीज होतं किंवा काय वेळा डिक्रीज होतं. हाही पार्ट आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. सो आता हे जे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दिलंय याच्यावरून आपण एलिमेंट कोणत्या पिरियड मध्ये प्रेझेंट आहे, कोणत्या ग्रुप मध्ये प्रेझेंट आहे हे सांगू शकतो. ओके. सो मगाशी आपण एक्झाम्पल घेतलं होतं त्यामध्ये सेम ग्रुप होता म्हणजे ज्यामध्ये हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम हे एलिमेंट आपण घेतले होते. आता मी इथं सेम पिरियडचे एक एक्झाम्पल घेत आहे. हियर बोरॉन, हियर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, फ्लोरीन, निऑन या पद्धतीने एलिमेंट्स आहेत. ठीक आहे. हियर लिथियम द atomic number indicated by Z 3 4 5 6 7 8 9. त्याचं कॉन्फिगरेशन काय येणार आहे हियर इज 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 and 2 8 या पद्धतीने कॉन्फिगरेशन. ठीक आहे. So here you can observe in all these elements, that is lithium to neon, okay, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, all these elements contains only 2 shells. हे 2 shells present आहे. ठीक आहे. इथे 2 shells आहेत, 2 shells आहेत प्रत्येक ठिकाणी. मग मगाशी आपण बघितलं होतं की नंबर ऑफ शेल गिव्स अस नंबर ऑफ पिरियड. म्हणजे हा कुठे आहे, कोणत्या पिरियड मध्ये हे प्रेझेंट असणार आहे, सगळे सेकंड पिरियड मध्ये प्रेझेंट असणार आहे. का? कारण याच्यामध्ये नंबर ऑफ शेल्स 2 येतात. त्यानंतर हे सांगितलं होतं की आपण काय करतो, जो व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स आहे, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ओके, त्या इलेक्ट्रॉन्स वरून आपण काय करतो, नंबर ऑफ ग्रुप डिसाइड करतो. आणि हे मगाशी मी मेन्शन केलं होतं की आपल्याला या स्टँडर्ड पर्यंत तरी डी ब्लॉकचा आपला स्टडी नसल्यामुळे आपण पी ब्लॉक पर्यंत थोडे घेतो एलिमेंट्स. सो 1 2 म्हणजे 1 2 व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन हे 2 सोडून इथून पुढे काय करायचं आहे, व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन मध्ये प्लस 10 करायचं म्हणजे आपल्याला ग्रुप नंबर मिळेल. आता हे 1 2 म्हणजे हा काय असणार आहे, ग्रुप फर्स्ट मध्ये आहे, हा ग्रुप सेकंड मध्ये आहे, इथून 10 ऍड करायचा म्हणजे 13 14 15 16 17 आणि 18 असे एलिमेंट्स 18 अशा पद्धतीने ते ग्रुप नंबर येते. ठीक आहे. आता यामध्ये ऑब्झर्व केलं तर लक्षात येईल की बॅलन्स शेल. सो आता आपण इथं कम्पेअर करू की ग्रुप मध्ये ऍक्च्युअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कशा पद्धतीने व्हॅरी होतं आणि पिरियड मध्ये. सो ग्रुप आणि पेरियड्स, बॅलन्स इलेक्ट्रॉन्स तर सेम आहे पण याच्यामध्ये काय होतं, पिरियड्स मध्ये इन्क्रीज होत जातं आणि प्रत्येक वेळी ते 1 युनिटने इन्क्रीज होतात, increases by 1 unit. ओके. नेक्स्ट हे जर आपण इथं शेल कन्सिडर केलं, शेल इलेक्ट्रॉनचा नंबर झाला बॅलन्स इलेक्ट्रॉन शेल, तर ग्रुप मध्ये आपण बघितलं की नंबर ऑफ शेल्स इन्क्रीज होतात, increases by 1.
म्हणजे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल या पद्धतीनं. आणि जर हेच आपण पिरियड्स मध्ये जर बघितलं तर नंबर ऑफ शेल्स मात्र काय 7. सो इथे बघा तुम्ही लक्षात येईल की हे क्रॉस होत आहे. ठीक आहे. आणि जर आपण एकाच ग्रुप मधले जर इलेमेंट्स असतील तर त्यांच्या केमिकल प्रॉपर्टीज ह्या ऑलमोस्ट सिमिलर असतात. इथं मात्र त्यांच्या प्रॉपर्टीज डिफरंट येतात. ठीक आहे. म्हणजे एक्झाम्पल अगदी घ्यायचं तर लिथियम हा मेटल आहे आणि तिकडच्या क्लोरीन, ऑक्सिजन, निऑन वगैरे जर घेतलं तर ते नॉन मेटल्स मध्ये येतात. आणि निऑन हा तर इनर्ट गॅस किंवा नोबल गॅस मध्ये आपण त्याला काउंट करतो, कारण ह्याचे अगदी शेवटच्या शेल मध्ये 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत, म्हणजे त्यांचं ऑक्टेट कंप्लीट आहे, तो स्टेबल आहे, तो केमिकल रिएक्शन्स मध्ये लवकर पार्टिसिपेट करत नाही, म्हणून त्याला आपण नोबल गॅस म्हणतो. आणि त्याची व्हॅलेन्सी 0 येते. तो व्हॅलेन्सी यानंतर पण आपण हा पॉईंट बघणार आहे, व्हॅलेन्सी कशा पद्धतीने व्हॅरी होते लेफ्ट टू राईट पिरियड मध्ये आणि टॉप टू बॉटम ग्रुप मध्ये. Okay, so in the next video we will discuss what are the gradations of valency, atomic size, metallic, non-metallic character. म्हणजे ते ग्रुपमध्ये कोणत्या प्रकारे ग्रुपमध्ये कसे इन्क्रीज होतात, डिक्रीज होतात हे बघणार आहे. पिरियड्स मध्ये कोणत्या प्रकारे इन्क्रीज होतात, डिक्रीज होतात.